در 45 شهر فرانسه از جمله پاریس در محکومیت گروگانگیری شهروندان فرانسوی توسط رژیم آخوندی. فراخوان به آزادی گروگانها در سومین سالگرد دستگیری آنها. امانوئل ماکرون: فرانسه بیوقفه برای آزادی گروگانها تلاش می‌کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه: 3 سال است سسیل کولر و ژاک پاریس از ملت ما غایبند و همچنان در ایران گروگان هستند. فرانسه بیوقفه برای آزادی آنها تلاش می‌کند. سخنرانی اولیویه گروندو، گروگان سابق فرانسوی در تظاهرات پاریس: حکومت ایران می‌خواهد مسئله گروگانها دغدغه دیپلماتیک دولت فرانسه باشد و بی‌تفاوتی هموطنانشان را برانگیزد. گرفتن یک بیگناه برای فشار آوردن روی دولتش کار درستی نیست. دروغ گفتن و تهدید کردن و کتک زدن زندانی کار درستی نیست. میگویید در 209 شکنجه نیست؟ من بودم، دیدم و تجربه اش کردم. چطور میگویید شکنجه نداریم؟ خجالت نمیکشید؟ باید خجالت بکشید. دیگر نگران نباشید. از این به بعد ما هستیم. روز چهارشنبه تظاهرات در محکومیت گروگانگیری شهروندان فرانسوی توسط دیکتاتوری آخوندی در سومین سالگرد دستگیری سسیل کولر و ژاک پاریس در 45 شهر فرانسه برگزار شد. در تظاهرات پاریس در میدان ناسیون شماری از شخصیت‌های فرانسوی از جمله آن ایدالگو شهردار پاریس و همچنین 3 گروگان سابق فرانسوی و بستگان گروگانها شرکت داشتند. در این تجمع اولیویه گروندو، گروگان سابق که 17 مارس گذشته بعد از 2.5 سال زندان آزاد شد، برای اولین بار بعد از بازگشت به فرانسه سخنرانی کرد. Si on est ici, toutes, tous, c'est qu'on garde espoir. Si je suis ici, c'est qu'on a raison de garder espoir. Moi, je suis ici. Moi, j'étais là-bas. Et maintenant, je suis ici. Physiquement, en tout cas, je suis ici. Alors ici, que faire? Ici, comment agir? Si nous sommes ici, c'est d'abord, dans un tout premier temps, pour dire ne les oublions pas, eux deux, là-bas. Eux là-bas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne lit pas. Se rassembler pour dire on ne les oublie pas, on exige la fin de la torture, la fin de la souffrance, c'est déjà autre chose. C'est déjà un acte qui grippe la machine des ravisseurs. Pourquoi? Des otages qu'on oublie, c'est exactement ce que souhaitent leurs ravisseurs. Le gouvernement iranien, c'est de ça qu'il a besoin, c'est de cette alliance-là. Il veut que la question des otages, soit l'obsession diplomatique du gouvernement français, et 2, suscite l'indifférence de leurs concitoyens. Le gouvernement iranien, il a besoin de ces 2 aspects-là, concertés. Le gouvernement iranien se soucie de l'opinion d'ici. Le gouvernement iranien sait que Françaises et Iraniens sont susceptibles de former une communauté de revendication. Le gouvernement iranien est attentif aux foules. C'est son propre langage. Il se méfie de la foule des autres. Nous sommes la foule sur laquelle il ne peut pas tirer. Le gouvernement iranien a peur que les Iraniens trouvent dans notre indignation à son encontre un miroir, un renfort, une énergie. Le gouvernement iranien a peur que les Iraniens commencent à se reconnaître dans les mouvements d'indignation suscités en Europe par les prises d'otages. Le gouvernement iranien a peur qu'on raconte de façon audible ce que vivent Cécile et Jacques, dans la mesure
ou c'est ce que des milliers de familles iraniennes ont vécu, vivent et vivront. Le gouvernement iranien a peur qu'on prononce les mots qui décrivent la situation de Cécile et de Jacques, parce que ces mots, là-bas, sont interdits sous peine de les vivre. Les mots de torture, de bandeaux sur les yeux, les mots d'interdiction de visite, d'aveu sous la contrainte, de justice aux ordres. Mais encore faut-il que nous, ici, nous soyons entendus par eux, que les mots soient prononcés. Permettez-moi donc de résumer tout ça en persan. ببخشید من در این سخنرانی شاید یکم رک میشم. تازه اومدم اینجا و برای من اولین بار است که با شکنجهگران و گروگانگیران حرف میزنم. من با جمهوری اسلامی یه مشکلی دارم. بله، از شکنجه بدم میاد، از گروگانگیری بدم میاد. گرفتن یه بیگناه برای فشار آوردن روی دولتش کار درستی نیست. آقای اژه‌ای، آقای رئیس سپاه، آقای وزیر اطلاعات و شکنجه، لطفاً با من تکرار کنید. گرفتن یه بیگناه برای فشار آوردن روی دولتش یک کار درست نیست. تماس به خانواده ها 2 ماه یه بار 10 دقیقه کار درستی نیست. هفته‌ای 45 دقیقه در حیاط کار درستی نیست، هم برای خارجی هم برای ایرانی. چشم بند برای راه رفتن و روشن نگاه داشتن چراغ برای خوابیدن کار درستی نیست، هم برای خارجی هم برای ایرانی. دروغ گفتن و تهدید کردن و کتک زدن زندانی کار درستی نیست. و در چنین شرایطی چطور شما میگید که هموطنان ما اعتراف کردن، میگید که با اراده اعتراف کردن، شما الکی میگید؟ ای دولت عزیز، میگی که در 209 شکنجه نداره؟ من بودم، من دیدم، من تجربهش کردم. تو چطور میگی نداریم؟ خجالت نمیکشی؟ آقای اژه‌ای، آقای صلواتی، آقای وزیر اطلاعات و شکنجه، شما خجالت نمیکشید؟ جدی؟ باید خجالت بکشید ها؟ خب دیگه نگران نباشید، از این به بعد ما هستیم.